ना तू गल कर माइया मैं तेन देवा खोल के टाइम माइया हाला भाई बाई रंदा लहजा या बाई रंदा म्यार या व्यार किवें दा बंदे ने मिलदे ने या कोई नहीं आ मेरा अमला बैठा है दसो छोरो किवें ਬਣਾਈਨੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਦੇ ਲੱਭਦੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਸੇ ਪਲੀਤ ਐਂਡ ਪੈਂਟੀ ਸ਼ੈਂਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਸਰਗਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਮੌਲਾ 5-12 ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਫਾਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਪੋਸਟ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਬਟੀਆਂ ਨਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥਾਈਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਹਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਧਰ ਜਾਊਂ ਏ ਹਸਨੈਨ ਸਰਗਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਬਲਾਈ ਪਿੰਡੂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਖੈਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਾਂ ਜਮਿਆ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सुनियो की हाल ने उम्मीद करना तुसी खैर खरीत नाल सो ठीक ठाक हो सो मेरी दुआ है कि तुसी हमेशा हसदे वसदे ते खुश रहो तो जनाब अज दी वीडियो जेड़ी है वो असी तैयार शैर हो गए हैं एक दाड़ी शाड़ी रह गई है दाड़ी शाड़ी बनवा के ते चले हाँ अज असी जनाब स्पैशल काफ़ी दिनों तो प्रोग्राम बनाया जा ते मुड़ को टाइम की मुनासबत भी होंगी है कोई अगले अल्लू भी वेखना होंदा है ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜੱਟ ਚਣਿਓਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰੋ ਮਾਰੂਫ ਟਿਕਟਾਕਰ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ठीक है उंज मुड़ा टिकटॉकां उन्हां दियां वेखी दियां ने वीडियो विचों बड़ा प्यार मुहब्बत देंदे ने जेड़ा भी कुछ जावे हिसाब किताब उन्हां नाल चंगा वरतदे ने उन्हां दी वर्तन भी चंगी है तो मुड़ा असीं भी हुण जा रहे हैं भी वेखने आ की निज़ाम है उन्हां दा या सानू मिलदे ने या नहीं मिलदे ये सारा तुहाडे नाल अज असीं शेयर करसां ते किवें जाना है किवें उत्थे पहुंचना है या किवें उन्हां दा असां एड्रैस लभना है ठीक है असीं सारा तुहाडे नाल शेयर करसां साढ़े नाल रहना है वीडियो ਨੂੰ स्किप नहीं करना चाह सी तो जिन्हें अजे तक मेरे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया पेज ਨੂੰ फॉलो नहीं किया चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लो पेज ਨੂੰ फॉलो कर दो तो बाकी हुण दाढ़ी रह गई है ये मैं आख्या दाढ़ी रह की गई है वाल शाल तो मुड़ सारा जे कोई शै नहीं बनवाया दाढ़ी भी बनवाने वाली आई तो आ हुण दाढ़ी जाऊँगा बनवाने वास्ते मुड़ खत शात करवा के जाना चाहिए मुड़ा उंज भी वड्डी वड्डी हो गई हुई है ਤੇ ਘਟਾਓ ਟੱਪਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਸਾਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸਾਦਗੀ ਮੜਾ ਖਾਤੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਮਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਮਾਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ 9 ਵਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹਮਾਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਡ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਜਾਓ समो झस लियो मेरा अजे टाइम नहीं होया हुण मैं जा रहा उदे हमाम ते दाड़ी शाड़ी बनवाण ते मुड़ निकलांगे अली जट साहब चणियोट वाले मिलन वास्ते मोहसन साहब आ रहे हैं जनाब मोहसन साहब गल तो नहीं माफी चाहने को गलती हो गई है तो दसना नहीं जनाब एक बार मिले ना एक बार मिल तो सही माड़ियां दी यार तेरी ताक ही नहीं पाउंदे गलती हो जाती है इंसान तो यार तू मैंने पता है काम आ क्या और सुना खैर सेहतां तबीयतां ठीक ने ते माजरत जनाब माफी चाहने को टाइम मिल सकता है सानू थोड़ा जिहा टाइम नहीं मुड़ भी टाइम देवा इधर कैमरे इधर को टाइम मिल सकता है कि नहीं मैं ना तू गल कर माइया मैं तेन देवा खोल के टाइम माइया हाला मकसद है मैनू को टाइम मिल सकता है 1 दिन का 2 दिन का मैं थोड़ा काम करना
सर जी माजरत लेट हो गई है, माफी चाहता मैं जनाब तेन खोल के दे टाइम या कोई रख यार ए ना एक भाई मैनू काम आख्या है ते ओ सीधी गल पुछ दियो ते कोई मसरूफियात ही आंदियां ते कोई टाइम को नहीं लगा ते कुछ याद को नहीं रहा। माफी चाहने मैं ए वेने और सर यार होगी क्यों निक्का वीरा है ते माफी देंदा जनाब काम हो जासी एक दो दिन ते मैनू तो दस बे ओ जेड़ा सरफराज सरफराज पेना साडा हमाम वाला ਉਹ ਸਾਰਾ कैसा रुपया ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ कैसा रुपया है बैठा है ਇਹ हमाम ਸਾਰੇ ते ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹਾਲਾ। ਚ ਆਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਓਪਨ ਕਰ चलो अल्लाह खैर ਸ਼ਟਰ करे। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਸੱਟੇ ਨੂੰ ठीक है ठीक ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ रिकवरी वास्ते चलो मतलब कैसा रुपया बैठा है सारे मैं जनाब खाद clear शाद कराना है clear यार जनाब ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੂੰ चलो ठीक वेलकम टू जनाब सीधा सीधा इस बोर्डिंग जनाब ठीक हमारी ठीक अटेंड पे आप ठीक जाएं ठीक तो सर मैं भी ठीक उधर ही आ रहा हूं ठीक मेहरबानी और मैं लगता तू नाराज है मेरे नहीं नहीं सर नाराज मैं नहीं होना नाराज क्यों तेरे नाल चल, यार ठीक, होना ठीक। मैं नाराज हो क्योंकि जिंदगी का पता नहीं ठीक। सा आवे या ना बड़ी आवे। मेहरबानी मोहसिन साहब बहुत नाराजगी शुक्रिया दिन पता रखीगा मैं तेने ना, तू मेरा ठीक, वीर है ठीक। अल्लाह पांच तक पास तेन कामयाबियां दे। इलाही आमीन मोहसिन भाई है ते किसी काम की वजह तो ना थोड़ा जिहा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कोई याद भी नहीं रहा ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਸੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮਾਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆੰਦਨ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਾ ਪੜੋ ਖਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਖਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਖਾਦ ਖੋਦ ਵੀ ਭਾਈ ਯਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਲਾਗ ਖਾਦ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬਸ ਠੀਕ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਆਇਆ ਹਲਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜਾ ਮਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੋ ਪਹੁੰਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਬਸ ਠੀਕ ਆਇਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਰਿਆਂ ਦਾ ਪਨ 81 ਰੁਪਿਆ ਮਾਮ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹਮਾਮ ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਬਹਿਨੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨ ਵੀ ਲੇਟ ਬੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम भाईजान जनाब कैसा रुपया साहब की हाल है ठीक ठाक हो पहले तो सलाम दा जवाब दे ना अच्छा अच्छा वालेकुम सलाम चाचा की हाल है सुना भाई बचे रहंदे अल्लाह दा शुक्र ठीक ठाक सुना आज बड़े वाल शाल बनवाण आए हो जो कैसा रुपया कोई है टाइम कोई ना आज होठ रत्ते कीते नहीं दाढ़ी सोहनी बनाई कट बड़ा बेहतरीन कीता है मैं कहा बड़ा सोहना बनया है जवाब ही ना दे रहा मुंडो हैं हुन जानी कितना टाइम है मैं लेट बड़ी मैं चनेओट जाना है हाँ सिर्फ खत करने हैं डैशिंग या खत हो जावे जरा है इधर वेख ना दे लेवल हो जावे इंज करके वेखण वाले आंदे रहना है नाले तेरी वीडियो बनदी रही मुड़ना के दस्या ना हैं लेवल हो जावे हो जासी कि नहीं हेलो चलो हुण असीं जनाब हमाम ते भाई कोल आ गए हैं ते भाई रुपया अंदन का टाइम है आ मशीन मार के ते अंदन खत कर देने आ ते हुण ए भी तुसां वेखना भी खत करदा किवें दा ए भी तुहाडे नाल शेयर करना भी मैंने खत दी चस आई है या कोई नहीं आई उंज ते बड़ियां तस्वीरां मॉडर्न किस्म दी लाईयां होईयां दाड़ियां वाले वालां वाले ते जनाब लेवल हैं वेखो ना क्या बात ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਮਾਮ ਹੈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨ ਵੇਖੋ ਹੀਟਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ਹੀਟਰ ਵੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਖੈਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਫਾਤੀ ਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ बुखार है यार माजरत सीधा रखो कैसा साहब कल मैं राती में आया ते हमाम तेरा बंद आ क्यों खैर आई छुट्टी सी सर किस दी मंगल दी अच्छा अच्छा मंगल दी छुट्टी करते हो वाह 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 माशाल्लाह मंगल के दिन छुट्टी होगी पूरा रेगुलेशन कानून है पूरा तू ला नाल चलता है क्या बात है जबरदस्त अपर लैन लगे कोई पीड़ निकल जाती है जुस्से दी ये तो कुर्सी पे रख दे लियागा वहीं तो लेवल लोरा बनाया है बटन कौन खोल दे खोल दे सही है थोड़े लेवल करना खाता ए भाई री सारे वेंदे पे ने ते ए ना आखण भई ए तमाम वाले सवाल ही कोई ना समझ आई आ
हाँ तो भी कर दी कसम पटाखे भी मार रोटी ला लिया? हाँ तो रख बाग मैं एक सेकंड ना तो खानी है साईं हरी ने साईं जी की हाल हाँ जी जनाब तुसीं वेंदे पे दाढ़ी शाड़ी बनवा ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਮਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਰਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ हाँ पहुंच गए ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹੈ मोहब्बत है ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਲ ਗੁਦਾਮ ਤੇ ਰਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੈ बिल्कुल ਹਾਂ ਚੱਲ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸਾਂ 636 ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਈ ਬੈਠਣਾ ਖੱਬੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਮੋੜ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਖੱਬੇ ਲਾ ਜਾਏ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰਪਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੱਠਾ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਵੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਚਾਰ ਡੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋੜੂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਇੰਜ ਭਾਤ ਛਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਝੱਟੇ ਧਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਚਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਸਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੁਰੇ ਰਵੀਏ ਤੇ ਪਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਸੇ ਮੋੜ ਸਕੂਟਰ 636 ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੜੀ ਆਈ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜੀ ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਕਾਰਪਟ ਰੋਡ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸੇ ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਭਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚਨਿਓਟ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੱਸ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਇੱਚੋ ਅਰਸਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਦੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਚੱਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੂਰੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈਆ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਿਆ ਭਾਈ ਹਰੀ ਚਨਿਓਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਈ ਨਾਲੇ ਨਰਸਰੀ ਵੇਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਟਦੇ ਗਏ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਚੜਿਆ ਉਵੇਂ ਮੁੜ 636 ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 6 ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਚਨਿਓਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਸੱਜੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂ ਰਾਹ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟਰੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਹਲਾ ਰਾਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਚਨਿਓਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਮੁੜਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੜਕ ਵੀ ਬੜੀ VIP ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਹੈ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਇੱਕ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂ ਰਬੂਆ ਚਨਾਬ ਨਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਚਨਿਓਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਾਂ ਰਬੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਬੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਰਬੂਆ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਅਲੀ ਜੱਟ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਉਹ ਅਲੀ ਜੱਟ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਈ ਅਲੀ ਜੱਟ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਿਰਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚਾਸੇ ਚ 6:36 ਤੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅੱਜ ਅਲੀ ਜੱਟ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਿਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਗਾ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੀਏ। ਉਹ ਚੱਕ ਮਥਰੂਮਾ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਤੁਰਾਈ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆ ਡੇਰੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੀਏ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत है? अच्छा मोहतरम, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚੱਕ ਮਥਰੂਮਾ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਮਥਰੂਮਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਇਓ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛੂਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਅਲੀ ਸਫਦਰ ਹਰਲ ਜੱਟ ਅਲੀ ਜੱਟ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਕ ਟਾਕ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਚਲੇ ਜਾਓ। अच्छा मस्जिद नजर आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, वो पीछे मस्जिद सीधी जा रही है चक मथरूमा। अच्छा ए साइड ते? जी बिल्कुल अगे भाई सफदर दा डेरा है। अच्छा ठीक हो गया, पूछ लेना। ठीक हो गया। तो बाकी यार एक और गल पूछनी है भाई, बाई रंदा लहजा या बाई रंदा म्यार या व्यार किवें दा बंदे ने मिलदे ने या कोई नहीं मिलदे? सफदर भाई बहुत सिंसियर हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। जो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਬੈਠੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਲੇਟ ਪਈ, ਹੁਣ ਅਲੀ ਸਫਦਰ ਕੋਲ ਕੁ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਸਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਬੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਮੈਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਢੇਰ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੜਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਵਾਪਸ ਪਿਛਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਹਰੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਿਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮੁਖਲਸ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤ ਸੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਮੁਖਲਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਟ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम, जनाब जट साहब की हाल ठीक ठाक हो? व्लॉग बन रहे हैं ठीक ने, और सुनाओ खैर खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम जी, चाचा जी की हाल है? हाँ जी की हाल है? ठीक ठाक हो? क्या हाल है चाचा जी, सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक चाचा जी, भाईजान की हाल? ठीक ठाक खैर सेहत की? ਵੀਡੀਓ ਟਿਕਟਾਕ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ? ਆ ਮੇਰਾ ਅਮਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਛੋੜੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ मतलब बाई चांस में जिथे ਗਏ ਆ ਲੇਬਰ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਛੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਗਵੇੜ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗਵੇੜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਬਹ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ,
ਠੀਕ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਭਾਈ ਆ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਓਡਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਲਹਿਜੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀ ਨਾ ਬਣਾਵੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਸ ਬੈਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਅਸਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਇੰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਸੂਝੀ ਬੁੱਝੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭੈੜਾ ਇੰਜੀ ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲੱਭਦੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਸੇ ਪਲੀਤ ਐ ਪੈਂਟੀ ਸ਼ੈਂਟੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਪਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਆ ਕੋਠੀ ਵਾਲ ਮਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਮਕਾਨ ਕੱਚਿਆਂ ਦਿਲ ਪੱਕੇ ਹਨ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਮੋ ਦਮੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਝੱਟ ਮਗੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਟੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੁਲਕਾ ਫਾਦ ਕੇ ਗੋੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਿਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਈ ਨਾ ਚਟੋਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨਾਸੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਲੇ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੰਗੀਆਂ ਜਨਾਬ ਘੋੜੀਆਂ ਖਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਆ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਲ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚ ਪੁਰਾਂਤੜਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਰ ਆਇਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋੜ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੁਬਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਨਾ ਕਿ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਕੋ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਚਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਕੋ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਣਾਵੀਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲਾ ਬਿਰਾਵਨ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬਈ ਜੱਟ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਖਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਚਾਓ ਸਹੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਖ ਦੇ ਗਲ ਪਾਓ ਜਾਂ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋ ਬੜਾ ਟਿੱਡੀ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਡੋਂਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਚਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਸੋਹਣਾ ਇਖਲਾਕ
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਛੱਡੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਮਰ ਜਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਖਲਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। भाईजान मेरा नाम हसनैन सरगाना है। अच्छा। मेरे चैनल का नाम ही हसनैन सरगाना है, टिकटॉक आईडी भी हसनैन सरगाना है, फेसबुक पेज भी हसनैन सरगाना है। माशाल्लाह। पिंडी भट्टियां नाल मेरा ताल्लुक है, तहसील मेरी पिंडी भट्टियां, जिला मेरा हफ्साबाद है, पिंड मेरा टिब्बा शाह बलोल 100 का सरगाना है। ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਬਟੀਆਂ ਨਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥਾਈਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਜੰਮੇ ਨੂੰ। सही बात। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਗਵਾਢੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਲੋਤਰ ਵੀ ਤੇ ਭੱਟੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰੋਲੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਲਾਰ ਭੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਿਰਾ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਨਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਪੱਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਹਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਪਠਾਨ ਪਸ਼ਤੂਨ ਸਰਾਇਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਲੱਜ ਧੱਜ ਜ਼ਬਾਨ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਸਨੈਨ ਸਰਗਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਮੌਲਾ 5-12 ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਫਾਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਪੋਸਟ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੱਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਓ ਤੇ ਵਸੋ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਾਣਾ ਕਲਚਰ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੂਏ ਘਰੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮੋੜ ਬੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਬੰਦੇ ਆਖਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਂਤੜਾ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪੱਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਹਨ ਬਗੈਰ ਇਸਤਰੀਓਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚਟੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਟੂਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਢ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸਾਈਕਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਲੇ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨਾ ਘੋੜੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਮੋ ਦਮੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਆ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੋੜ 15-20 ਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਟਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਬੇਲੀ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਢਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਖੈਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਡੇ ਵਧੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਦੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਲੂਣ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ FA ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹਣ ਉੱਠਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਊਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਸਨੈਨ ਸਰਗਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਲਵਾਰ ਜੱਗਾ ਪਾਉਣਾ ਬਿਜ਼ਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾ ਕਰੰਡੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਈ ਕਾਟਨਾ ਤੇ ਕਈ ਜਨਾਬ ਪਾਪ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਖੁੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕੜ ਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵਾਕਿਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਬਲਾਈ ਪਿੰਡੂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡੂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਖੈਰਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੱਟ ਚਨੀਓਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਰਗਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਾਂ ਜਮਿਆ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਭੱਟੀ ਬਰਾਦਰੀ ਗਲੋਤਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹਰ ਬਿਰਾਨ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਫॉलो ਰੀਪੋਸਟ ਧੁਨ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਵਈਆ ਇਹ ਮੁਖਲਸਪਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਜੱਟ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮਸਰੂਫ ਆ ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕਸਮੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਲਫਨ ਪਿਆਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਰਥ ਸੀਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਮੁਖਲਸਪਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉ ਸੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਚੱਸ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਜੱਟ ਦਾ ਰਵਈਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜੱਟ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਸੇ ਦੇ ਤੇ ਜੱਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਖਲਸਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਦਾ ਰਵਈਆ ਜੱਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਸੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।